लोगों को कोई तकलीफ नहीं सी। कुछ एक तो थोड़ा जा आपस च मैं देखदा आड़तियां दा आपस च मतभेद सी, इन्हां दे आपस च उत्थे एक दूजे नाल धड़ेबाजी सी, टसलबाजी। सो उहदे करके राम रौला सी। पर मैनूं बड़ी हैरानी हुई कि सत्कारयोग MLA साहब जाके भी धरने मैं याद कराना चाहुंदा सत्कारयोग MLA साहब कि इस तो पहला ये सी कि ओपोजिशन जदों भी कोई गल हुंदी सी ये जाके धरने ते बैठ जांदे सी जां धरना लाउंदे सी। ਉਹ बिजली वाला सी, वो भी बड़ा मंदभागा सी। मैं समझदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मैं तो एक गल कहांगा कि मखौल वाली गल ही है। पहला कुछ किया, फिर कुछ किया, फिर कुछ किया, फिर कुछ किया, फिर इतने कुछ भी नहीं किया। सो एक मखौल वाली गल ही होगी। सो पता नहीं जाता मान साहब कमेडियन रहे हैं, शायद वो वैसे ही मखौल कर रहे हो। तुसी पुराने जमाने च देखिया होगा कि कई बारी ना शेर तो मारदा सी एक बंदा ते सारा पिंड ही आ जांदा सी उत्ते लत्त रख के फोटो खिचाउण वास्ते। सो अजे तां ये बेचारे साडे कीते होए कम्मां ते फोटो आते जी फोटो ही खिचाउणियां, फिर फोटो खिचाउण पिछे तो ना लड़न, क्योंकि अजकल तुहाडे कैमरे बड़े वड्डे है, उन्हां 'च सारे नहीं आ सकदियां। सो फोटो खिचाउण वास्ते तो इकट्ठे हो जाया करन, जदों काम करनगे उदों देखी जाऊगी। तो मैं अज ही सवेरे प्रधान साहब नाल गल कीती है तो मैं उन्होंने बेनती की है कि होर कुछ मर्जी रह जे, जिहड़ा नैशनल फ्लैग है ਉਹਦਾ किस किस्म नाल भी डिसऑनर नहीं होगा। मैं उन्होंने बेनती की कि जल्दी ਇਹਦਾ रिपेयर भी कराओ तो एक नवा भी लिया के रखन, जो कि लोड़ पैंदी है नाल दी नाल नवा लाया जा सके। तो वो मैं प्रधान साहब ने बेनती की। देखो मैं तो आप तुहाडे चैनलों राही जां अखबार राही वो खबरां पढ़ियां हैं। सो मेरी सोच मुताबक मैं समझदा है कि जिहड़े वोटर ने जां जिहड़े लोग ने, किसानां ने आपदी जिंस सिੱਟੀ सी, वो जिंस तो सारी विक चुकी सी, मंडी 'ਚ ਉਹਦੀ कोई प्रॉब्लम नहीं सी। हुण अजकल समा ये है, अगे जिहड़ी जिंस सीगी जां जिहड़ी कणक जां झोना सी वो मंडी 'ਚ आउंदा सी महीने विच। हुण अजकल मशीनां बहुत हो गईयां, कंबाइनां बहुत हो गईयां, महीने वाला प्रोसैस हुण 8-10 दिनां सारी कणक जां झोना मंडी 'ਚ आ जांदा। पर जिहड़ी ਉਹਦੀ मुड़ के लिफ्टिंग का एक प्रोसीजर है वो महीने 'ਚ कंप्लीट हुंदा। सो मैं समझदा जो मैं देखिया कि लोकां नूं कोई तकलीफ नहीं सी। कुछ एक तो थोड़ा जा आपस च मैं देखदा आड़तियां दा आपस च मतभेद सी, इन्हां दे आपस च उत्थे एक दूजे नाल धड़ेबाजी सी, टसलबाजी। दूजी ये है कि कुछ सज्जण जिहड़े ठेकेदार ने वो जिहड़ा हुण जिहदे कोल ठेका है दविंदर छाबड़ा, उहदे ते उहनूं चाहुंदे सी कि इहनूं खराब करिए ताकि सानूं ठेका मिल सके। सो ये लोकां नाल मुश्किल का कोई तलकात नहीं सी, ये तो सिर्फ आड़तियां दी आपस धड़ेबाजी सी। ते जिहड़े होर ठेकेदार ने जिहड़े ठेका नहीं लै सके, वो ठेकेदारां दी कोशिश सी कि असीं इहनूं खराब करके पासे करिए ते असीं ठेका लईए ताकि असीं ये काम कर सकीए। सो मैं लोकां दी कोई मुश्किल नहीं सी, वो जनता दी कोई मुश्किल नहीं सी, वो तो वैसटेड इंटरस्ट सीगे, कुछ आड़तियां दे वैसटेड इंटरस्ट सीगे, कुछ जिहड़े ठेकेदार रह गए ठेका लैण उन्हां दे वैसटेड इंटरस्ट सी। सो उहदे करके राम रौला सी। पर मैनूं बड़ी हैरानी हुई कि सत्कारयोग MLA साहब जाके तो धरने 'ਚ क्यों बैठे, क्योंकि चंद बंदियां दे वैसटेड इंटरस्ट करके जां तां लोकां दी मुश्किल होवे फिर तां बंदा जावे,
ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਐ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਧਰਨਿਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਖੌਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਖੌਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਖੌਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਡੀਅਨ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਫੋਰੈਸਟ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਰੱਜ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਲੈਣ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਆਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ